안녕하세요. 에코노믹 뉴스 읽어주는 여자 이코녀입니다. 삼성전자가 지난해 코로나19 위기에도 불구하고 호실적으로 마무리했다라는 소식입니다. 비대면 언택트 수요의 증가로 반도체 사업에서 호황을 보였고, 그리고 1, 2분기에 억눌렸던 펜트업 수요의 증가로 가전 매출이 크게 늘었다고 하는데요. 오늘은 삼성전자의 지난해 실적과 지난해 자본적 지출, 그리고 앞으로의 배당 계획에 대해서 알아보겠습니다. Samsung's 2020 operating profit up nearly 30% on year 이라고 합니다. 삼성전자의 2020년 영업이익이 증가했습니다. 거의 30%요. 그래서 영업이익을 살펴보시면, 자, 밑에 표를 볼게요. 밑에 표를 보시면 영업이익이 2019년에는 27조 7,700억 원에서 2020년에 35조 9,900억 원으로 늘어났고요. 위에 있는 그래프를 보시면 2020년에 1, 2분기에는 예상 수익보다 낮은 수치가 나왔다고 합니다. 코로나로 인해서 수요가 많이 억눌렸는데요. 이렇게 억눌려 있던 펜트업 수요가 3, 4분기에 급증하게 된다고 합니다. 그래서 삼성전자의 이번 실적의 원인이 되었다고 하는데요. 그럼 이제 뉴스 시작해 보겠습니다. Samsung's 2020 operating profit up nearly 30% on year 이라고 합니다. 삼성전자의 영업이익이 증가했습니다. 거의 30% 증가했다고 하네요. Samsung Electronics reported a 29.62% increase in operating profit in 2020, achieving the company's fourth largest profit despite the pandemic situation, according to its earnings announcement on Thursday라고 합니다. 삼성전자는 보고했습니다. 얼만큼의 증가를요? In operating profit in 2020. 2020년에 영업이익에서 29.62%, 대략 30%의 증가를 보고했습니다. Achieving the company's fourth largest profit. 무엇을 달성하면서 우리 삼성전자의 네 번째로 큰 the fourth largest라고 하면 네 번째로 큰 수익을 말하는 거죠. 를 달성하면서 despite 뭐뭐에도 불구하고 the pandemic situation이라고 하니까 전 세계의 유행병인 코로나에도 불구하고 이렇게 호실적을 기록했다고 합니다. According to its earnings announcements on Thursday. 지난 목요일의 실적 발표에 따르면요. 라고 하죠. 네, 그래서 여기까지는 삼성전자의 2020년 실적 발표, 영업이익이 전년 대비 29.62% 증가했다입니다. The South Korean tech giant posted 236.87 trillion won in revenue and 35.99 trillion won in operating profit last year 이라고 합니다. 남한의 거대 기술 기업은요, posted, 보고했습니다. 236.87 trillion won in revenue. 매출에서는요, 2020년에 236조 700억 원을 기록했고요. 중요한 영업이익, 35.99 trillion won in operating profit. 영업이익에서는요, 35조 9천억 원을 지난해 기록했다고 합니다. While annual revenue rose slightly by 2.78% from a year earlier, the operating profit surged nearly 30% on year 이라고 합니다. 자, 그래서 annual revenue라고 하면 연간 수입은 slightly, 살짝 증가했습니다. by 2.78%. 자, 연간 매출이 2.78% 증가한 반면에 while이라고 하면 반면에죠. 반면에 중요한 the operating profit surge, 영업이익은 surge라고 하면 급증하답니다. 영업이익은 급증했는데요. Nearly 30% on year,
영업이익은 30% 급증했습니다. 라고 하네요. 그리고 이러한 수치는 It is the fourth time that Samsung has achieved an annual operating profit of more than 35 trillion won 이라고 합니다. 그래서 바로 이 영업이익이 35조를 넘은 것. It is the fourth time. 네 번째입니다. 네 번째는 네 번째인데 어떤 네 번째일까요? More than 35 trillion won 이라고 하니까 35조 원 이상의 annual operating profit, 연간 영업이익을 달성한 것이 바로 네 번째라고 하네요. 그래서 여기까지 요약하시면 삼성전자가 지난해에 35조 원 이상의 영업이익을 달성하고 이것은 지금까지의 실적 중에서 네 번째로 큰 수치다라고 합니다. In the fourth quarter of 2020, the company registered 61.55 trillion won in revenue and 9.05 trillion won in operating profit이라고 합니다. 자, 구체적으로 살펴보면 The fourth quarter of 2020라고 하면 2020년의 4분기입니다. 4분기에 the company registered 컴퍼니는 아마 보고했습니다. 네, 기록을 했는데요. 61.55 trillion won in revenue. 매출에서는 61조 5천억 원, 그리고 in operating profit. 4분기 영업이익이 바로 9.05 trillion won, 9조 5천억 원이라고 합니다. 자, 4분기 실적에 대한 분석이 있어야겠죠. Although, 비록 뭐뭐에도 불구하고 challenges from the COVID-19 pandemic continued, company-wide effort to ensure a stable supply of products and services globally helped Samsung's fourth quarter result, the company said. 라고 합니다. 자, 무엇에도 불구하고요. challenges이라고 하니까 도전 위기입니다. COVID-19 pandemic이라고 하니까 코로나19의 전 세계적 유행병으로부터로 인한 이러한 위기가 continued, 계속됨에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 company's wide effort, 자, 회사가 아주 다방면의 노력을 했는데요. 어떤 노력일까요? 자, A stable supply of products and services 라고 하니까 제품과 서비스의 안정된 공급을 ensure, 보장하려고 하는 노력이었습니다. 제품과 서비스를 안정된 공급을 보장하려고 하는 이러한 노력은 globally helped, 도왔습니다. Samsung's fourth quarter result. 아마 삼성의 4분기의 실적에 도움이 되었습니다. 라고 the company said. 회사는 얘기를 했죠. 그래서 여기까지는 삼성전자의 4분기 실적과 그에 대한 원인에 대한 분석을 나오고 있습니다. 그리고 이번 호실적에 대한 분석인데요. Samsung reported less than expected earnings in the first two quarters of 2020 due to the impact of the COVID-19 outbreak. It benefited from pent-up demand in the third quarter, which led to higher sales of chips, consumer electronics, and smartphones. 라고 합니다. 자, 삼성은 보고했습니다. Less than expected earning in the first two quarters of 2020. 그러니까 삼성전자는 first two quarters라고 하면 지난 1분기, 2분기, 2020년에 지난 1분기, 2분기에서 less than expected earnings라고 하니까 기대 수익보다 적은 수익을 reported, 보고했습니다. 라고 하는데요. 무엇 때문에요? Due to the impact of the COVID-19 outbreak 라고 하니까 코로나19의 발발의 충격으로 인해서 기대 실적보다 낮게 나왔습니다. 라고 하는데요. But benefited from, but 뒤가 항상 중요하죠. 그러나 benefited from, 이익을 얻었는데요. 바로 여기서 중요한 건 the pent-up demand in the third quarters. 3분기부터 억눌렸던 수요, 펜트업 수요로부터 이익을 얻으면서 which led to higher sales of. 자, 그리고 이러한 펜트업 수요는요, led to라고 하면 이끌었습니다.
higher sales라고 하니까 더 높아진 판매로 이끌었는데요. 첫 번째 chips, 반도체, 두 번째 consumer electronics, 소비자 가전, 그리고 세 번째 smartphone, 스마트폰입니다. 그래서 삼성전자의 호실적의 원인이었던 펜트업 수요의 증가가 반도체 소비자 가전, 스마트폰 판매 증가로 이어졌다라고 하는 거죠. 자, 그렇다면 이제부터는 사업부별로 구체적인 실적에 대해서 알아보도록 하겠습니다. The semiconductor business accounted for about half of the total operating profit last year 이라고 합니다. 자, 반도체 사업부는요, accounted for 이라고 하면 비율을 차지하다라는 뜻입니다. 비율을 차지합니다. about이라고 하면 대략인데요. The total operating profit, 전체 영업이익에서 half, 절반을 차지했다고 합니다. 자, 반도체 사업부의 영업이익이 18조예요. 아까 삼성전자의 전체 영업이익이 35조였기 때문에 35조의 절반이 반도체 사업부에서 나온 거죠. The chip making unit raised 72.86 trillion won in revenue and 18.81 trillion won in operating profit, which rose 12% and 34% from 2019 respectively 라고 합니다. 자, 그래서 반도체 사업부는요, 자금 등을 모아서 실적을 올렸는데요. 72조 8,600억 원의 매출과 그리고 중요한 operating profit, 영업이익에서 18조 8,100억 원으로 전체 영업이익의 절반을 차지했습니다. 그리고 which rose, 바로 이것은 상승을 의미하는데요. respectively, 각각 매출은 12%의 증가, 그리고 영업이익은 34%의 증가를 의미합니다. 라고 하네요. 자, 원인을 분석해 주자면 chip demand surged due to increased sales of home appliances and mobile devices as consumers had to spend more time at home. Market watchers say 라고 합니다. 자, 그래서 반도체에 대한 수요는 surged라고 하면 급증하는 거죠. 무엇 때문에? Due to 뭐뭐 때문에 increased of sales of home appliances, 가정용 전자기기, TV, 세탁기와 같은 냉장고와 같은 가정용 전자기기와 그리고 mobile devices, 휴대할 수 있는 컴퓨터 장치의 increased sale이라고 하니까 늘어난 판매 때문입니다. 왜 늘어났을까요? As consumers has to spend more time, 뭐뭐함에 따라서 바로 소비자들이 had to spend라고 하면 집에서 시간을 보내야 합니다. more time, 더 많은 시간을요. Market watchers say, 바로 시장 전문가들이 얘기했습니다. 라고 하는데 코로나로 인해서 집콕을 많이 하게 되니까 사람들이 가정에서 쓰는 전자기기를 바꾸거나 아니면 언택트 수요의 증가로 뭐 휴대폰이나 태블릿 PC를 구매를 하게 돼서 실적 호황의 1등 공신인 반도체에 대해서 알아봤습니다. 두 번째 사업부입니다. 바로 소비자 가전 C 사업부인데요. The consumer electronics business obtained a whopping 41% growth in operating profit. 자, 소비자 가전 사업부, 냉장고나 세탁기, TV를 파는 소비자 가전 사업부는 obtained, 얻었습니다. whopping이라고 하면 엄청나게 큰입니다. 아주 큰 41%의 증가, 영업이익이 41% 증가했다고 하네요. The unit posted 48.17 trillion won in revenue, and 3.56 trillion won in operating profit이라고 합니다. 그래서 이 C 사업부는요, 보고를 했는데요. 매출에서는 48조 1,700억 원, 그리고 영업이익에서는 3조 5,600억 원을 기록했다고 합니다. 그런데 이 영업이익은 어떤 의미를 가지나? It is the first time that the division's operating profit surpassed 3 trillion won. 바로 3조 원이 넘은 이 영업이익이라는 수치는요. 바로 it is the first time, 최초입니다.
최초는 최초인데 어떤 최초일까? That the division's operating profit. 바로 C 사업부의 영업이익이 surpassed. 뛰어넘었습니다. 3조 원을 뛰어넘게 된 최초라고 하네요. 그리고 세 번째는 스마트폰 태블릿을 파는 IM 사업부입니다. The smartphone business saw a 23% on-year increase in operating profit at 11.47 trillion won이라고 합니다. 자, 그래서 스마트폰 모바일 사업부는요, 바로 23%의 영업이익의 증가가 있었습니다. 그 영업이익의 수치는 구체적으로 11조 4,700억 원. 그래서 영업이익의 증가만으로 보시면 소비자 가전 C 사업부가 41%로 가장 많았고, 그리고 앞으로 돌아가셔서 반도체 사업부가 34%로 그 다음으로 많았고, 그 다음에 IM 사업부, 스마트폰 태블릿 PC가 23% 증가로 그 다음으로 많았네요. 여기까지가 삼성전자의 지난해 실적입니다. 그렇다면 이제 삼성전자의 자본적 지출에 대해서 알아보겠습니다. 자본적 지출이라고 하는 것은 매출과 함께 눈여겨보셔야 할 부분인데요. 바로 기업이 미래에 투자하기 위해서, 미래의 이익을 창출하기 위해서 투자하는 비용입니다. 그래서 보통 고정자산의 가치를 증가시키거나 또는 가역류수를 증가시키는 지출이 될 수가 있는데 삼성전자는 작년에 어디다가 지출을 했는지, 어떤 미래에다가 지출을 했는지 한번 알아보도록 할게요. The tech giant's capital expenditure in 2020 reached 38.5 trillion won, including 32.9 trillion won spent on semiconductors and 3.9 trillion won on displays라고 합니다. 바로 이 기술적 거대 기업의 2020년 자본적 지출은요, reached, 도달했습니다. 38조 5천억 원에 도달을 했는데요. 구체적으로 살펴보시면 spent on semiconductors라고 하니까 반도체에 지출된 비용은 32조 9천억 원, 그리고 디스플레이에 지출된 비용은 3조 9천억 원이라고 합니다. 그런데 여기서 중요한 것, 바로 오늘 우리가 기억해야 할 것은 foundry, 반도체 위탁 생산입니다. 삼성전자가 spending on memory semiconductors grew significantly for capacity expansion and introduction of advanced process technology, while investment in the foundry business also jumped on expansion of 5nm EUV facility, the company explained. 라고 합니다. 바로 지출은 지출인데요. 어디에 대한 지출? On memory semiconductors라고 하니까 메모리 반도체에 대한 지출은 grew, 성장했습니다. significantly, 아주 높게 성장을 했는데요. For capacity expansion, 무엇을 위해서? 첫 번째, capacity expansion이라고 하면 생산 설비를 할 수 있는 능력이나 용량의 expansion, 확장을 말하는 거죠. 그리고 두 번째는 introduction of advanced process technology라고 하니까 바로 도입입니다. introduction. 진보된 공정 기술의 도입을 위해서 바로 반도체, 메모리 반도체에 많은 자본적 지출을 했는데요. 그 중에서도 while investment in foundry business also jumped. 바로 foundry 사업에 투자가 증가했다라고 합니다. 파운드리라고 하는 것은 반도체 위탁 생산을 의미합니다. 반도체 생산에는 반도체를 설계만 담당하는 팹리스와 그리고 생산을 담당하는 파운드리, 그리고 설계와 생산 모두를 함께하는 IDM 등이 있다고 하는데요. 삼성전자는 반도체 위탁 생산인 파운드리에 많은 투자를 하고 있습니다. 그렇다면 왜 이 파운드리에 투자를 하고 있을까? 바로 자동차의 전장화, 자동차의 전기 장치화 때문에 자동차 안에 들어갈 반도체를 생산하기 위해서인데요. 사실 파운드리라고 하는 것이 기술과 그리고 시설, 설비, 생산을 위한 설비에 대한 진입장벽이 높다 보니 생산할 수 있는 수요는 한정되어 있습니다. 바로 삼성전자와 대만의 TSMC가 경쟁 구도에 있는 상황이고, 그럼에도 불구하고 공급은 한정되어 있음에도 불구하고 수요는 많아집니다. 앞으로 자동차 안에 들어갈
반도체의 중요성이 높아지기 때문에 수요는 늘어나기 때문에 가격이 오를 수밖에 없죠. 그래서 2021년에 파운드리 시장의 규모가 무려 100조 원에 달한다고 합니다. 그래서 차세대 차량용 반도체에 대한 기술 경쟁이 높아지고 있고 향후 미래의 먹거리로 그리고 삼성전자의 성장의 또 하나의 동력이 될 것으로 보여집니다. 그래서 on expansion of 5nm EUV facility라고 하는데요. 바로 5나노급 반도체 칩 연구 개발 중이라고 하는데 얼마 전에 최근 테슬라 전기차에 탑재할 5나노미터 칩 연구를 개발 중이라고 하죠. The company explained. 그래서 회사는 설명했습니다. 여기까지는 삼성전자가 미래에 투자하는 자본적 지출에 대해서 봤고 사실 자본적 지출이라고 하는 것은 기업의 현금 유출을 의미하기도 합니다. 기업의 현금 유출 때문에 배당에 영향을 주게 된 사례들이 있는데요. 그렇다면 삼성전자의 배당 계획은 어떻게 될지 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 2018년에서 2020년에 기존 결산 배당금 355원, 특별 배당금 1,578원으로 한 주당 1,932원의 배당금을 주기로 삼성전자가 발표를 했죠. 이코녀도 140주 정도의 삼성전자 주식이 있는데 아마 주주 여러분들께서는 굉장히 반가운 소식이 될 것으로 예상이 됩니다. 그렇다면 앞으로의 삼성전자의 배당 계획에 대해서 알아볼게요. Along with the annual earnings, Samsung announced a new shareholder return program for the 2021 to 2023 period라고 합니다. along with라고 하면 뭐뭐와 함께 annual earning이라고 하니까 연간 실적 발표와 함께 Samsung announced, 삼성은 발표했습니다. A new shareholder return program. 새로운 주주 환원 정책인데요. 앞으로의 3년, 2021년에서 2023년입니다. The company will return 50% of free cash flow generated in the period. 회사는요, 50%를 환원할 것입니다. The free cash flow라고 하니까 잉여 현금 흐름에 generated라고 하면 발생한 바로 2021년에서 2023년에 발생한 이러한 잉여 현금 흐름의 50%를 환원할 것이고 and 그리고 raise 바로 올릴 예정입니다. Annual dividend payout 연간 정규 배당 규모를 to 9.8 trillion won이라고 합니다. 9조 8천억 원으로 배당 규모를 올릴 것이다 라고 계획을 했네요. 그래서 기존의 9조 6천억 원에서 9조 8천억 원으로 연간 정규 배당 규모가 상향이 될 것이고 향후 3년간도 지난 3년과 같이 기존과 같이 잉여 현금 흐름의 50%를 주주에게 환원한다는 정책을 유지한다고 합니다. 그래서 오늘은 삼성전자의 2020년 지난해 실적과 그리고 미래에 투자하고 있는 자본적 지출 그리고 앞으로 3년간의 배당 계획에 대해서 살펴보았는데요. 다음 시간에도 좀 더 알차고 재미있는 소식으로 돌아오겠습니다.